ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти Суғд. ин лаҳза ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. хуб, меҳмони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд Шарифҷон Тоҷибоев, номзади илмҳои филологӣ, датсенти кафедраи адабиёти классикии тоҷикӣ, донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. ва мо бо устод имрӯз қарор додем вобаста ба достони Каюмарс дар шоҳнома суҳбате карда бошем. устод, мо шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. баҳри иштирокатон арзи сипоси хешро низ баён медорем. хуб, саволи ман чунин аст. мо бо шумо маслиҳат кардем ки дар бобати достони Каюмарс дар шоҳнома суҳбат мекунем. чаро маҳз достони Каюмарс имрӯз мавриди суҳбати мо қарор гирифт? ташаккур. ман чанд барномаи шуморо дидам. воқеан бисёр як барномаҳои ҷолиб дар мавриди шоҳнома ки имрӯз талаб мекунад ки чунин барнома дар сатҳи телевизиони вилоят роҳандозӣ шавад ва воқеан мавзӯъҳои бисёр ҷолиб. вале ман аз рӯи он феҳрасти мавзӯъоте ки дидам ки достони Каюмарс ҳанӯз баррасӣ нашудааст. ҳолон ки нахустин достони шоҳномаи фирдавсӣ ҳамин достони Каюмарс аст ва яке аз сабабҳои интихоб шудани ин мавзӯъ ҳамин нахуст достон будани ҳамин достон аст. ва чуноне ки мо аз шоҳнома медонем, Каюмарс як шахси асотирӣ аст ва ин достон дар асоси асотири мардуми эронинажод таҳия шудааст ва чуноне ки фирдавсӣ таъкид мекунад, аввалин инсон ва аввалин шоҳ дар рӯи олам гӯё тибқи ривояти дини зардуштӣ Каюмарс будааст. ва Каюмарс на танҳо аввалин инсон, аввалин шоҳ, балки аввалин нафаре ки тамаддуни инсониро ривоҷ дод, тарвиҷ намуд. ва чуноне ки мо аз достон мехонем, Каюмарс дар кӯҳсор зиндагӣ мекард ва бо табиат унс гирифта буд. ҳанӯз тамаддуни инсонӣ ё ин ки либос ва хӯрока барои ӯ таҳия набуд, барои ӯ ва авлоди ӯ таҳия набуд. ва ӯ аввалин шуда либос дӯхтанро ба мардум омӯзонд, шикор карданро омӯзонд ва зиндагии худашро аз кӯҳсор ба ҷангал овард. яъне дар ҷангал боз ҳам ба табиат наздик шуд ва худро як ҷузъи табиат эҳсос кард ва ин ҷо аллакай барои таҳияи хӯрок душворӣ намекашид. шикорро ба мардум омӯзонд, ром кардани ҳайвонҳои ваҳширо омӯзонд. маслан аввалин маротиба саги ёбоиро ром кард ва ҳамчун дӯсти вафодори инсон барои бани башар то имрӯз хидмат мекунад. яъне ин достон як нав достоне аст ки на танҳо барои мардуми эрони нажод, балки барои тамоми бани башар як достони оғози тамаддуни инсонӣ, оғози тамаддуни бани башар ҳисоб мешавад. ва бубинед ки Каюмарс дар замоне зиндагӣ кард ки ҳанӯз оддитарин тамаддун дар он ҷо риоя намешуд ва Каюмарс бо ақли худаш, закои худаш, бо хиради худаш тавонист ки ҳамин шароитро барои авлоди худаш муҳайё созад. чуноне ки дар шоҳномаи фирдавсӣ зикр мешавад, дар мамлакате ки Каюмарс ҳукмронӣ мекард, як қувваи бадие бо номи аҳриман низ вуҷуд дошт. ва чун ӯ мебинад ки муваффақиятҳои Каюмарс хеле зиёд аст, ӯ на танҳо инсонро роҳбарӣ мекунад, балки ҳайвонро ба худ ром мекунад ва ҳатто чунин иттифоқ меафтад ки ҳайвонҳои ваҳшӣ ба ӯ унс мегиранд, аз дасти ӯ хӯрок мехӯранд ва дигар муҳаббати худашонро зикр мекунад. ҳамаи ин боиси рашки аҳриман ки яке аз қувваҳои бадӣ дар дини зардуштӣ ба ҳисоб меравад, ба ӯ рашк мекунад ва мехоҳад як латмае ба муваффақиятҳои ӯ
وارد کند و از این رو او یک نفری را در سیمای دیو به مملکت کیومرث میفرستد و در ضمن دشمنی می‌ورزد. یعنی دیو فرستاده اهریمن است و با کارهای نیکی کیومرث میتواند خلل رساند. اولین کاری که او میکند پسری کیومرث سیامک را به قتل میرساند. یعنی در جنگ سیامک از جانب دیو قتل میشود و این الکی تأثیری زیادی به کیومرث میرساند و او یک اندازه روح افتاده میشود و ببینید که الکی در همین جا از بس که خود شاهنامه از آغاز تا انجام شاهنامه مبارزه قوه نیکی و بدی است. در اینجا یک اندازه گویا قوه بدی غالب می آید بر نیکی، ولی کیومرث به این راه افتاده نمی شود و پسر او هوشنگ در کنار او می شود و آنها همراه با مقابل دیو مبارزه می برند و داستان با همین غلبه هوشنگ با اهریمن و قوه های بدی به انجام می رسد و کیومرث همگی 30 سال حکمرانی می کند. این در مقابل آن شاهانی که مثلا در شاهنامه هستند 700 800 تا 1000 سال حکمرانی می کند و سوال پیش می آید که چرا مثلا کیومرث 30 حکمرانی حکمرانی کرد، چرا مثلا فردوسی نتوانست که به او سال زیادی را نسبت دهند و فکر میکنم که این در یک مدتی کوتاه اینقدر موفقیت به دست آوردن خودش یک غلبه است، غلبه نیکی بر بدی است و گذشته از این باقی مانده نفرانی که بعضی کیومرث می آیند، هوشنگ، طهمورث، جمشید، دیگر و دیگرها، اینها الکی اولادی کیومرث هستند، یعنی ادامه دهنده کارهای نیکی کیومرث هستند و از این رو فکر میکنم که فردوسی همین مقدار را برای کیومرث اختصاص داده است در شاهنامه. خب تشکر زیاد استاد. عموما خوب درباره کیومرث، شخصیتی کیومرث شما در اینجا ذکر کردید. من میخواستم برای بینندگان سوال دیگر را شرح میدادید. سوال این است که داستان کیومرث تا شاهنامه در دیگر سرچشمه ها ذکر شده بود یا اینکه نه؟ بله، چنانی که ما میدانیم فردوسی برای نوشتن شاهنامه اساساً به اساطیر ایرانی توجه کرد و نخست کاری که او انجام داد آن داستان‌هایی که در شکل شفاهی در بین مردم پراکنده بودند آنها را جمع آوری کرد و به نظم درآورد و معلوم است که خود ریشه شناسی کیومرث، اگر ما همین معنی کیومرث را گوییم، از دو کلمه عبارت است، کیو و مرته. یعنی کیو حیات، زنده و مرته مرده. یعنی این حتی در زبان امروزه گفتن ممکن که زنده میرنده، یعنی یا اینکه زنده میرا گفتن ممکن است. یعنی این چه معنی دارد؟ یعنی زندگی انسان از تولد تا مرگ است. فلسفه مثلا اگر داستان را گیریم، زندگی انسان از تولد تا مرگ است و باید در همین فاصله کاری را انجام دهد که نامش ماندگار باشد، نامش برای 1000 ساله ها ماندگار باشد. و یعنی در همین فاصله انسان میتواند کارهای خوب را انجام دهد، میتواند کارهای نچندان شایسته را هم انجام دهد و خوشبخت آن نفری که همین کارهای خوب را انجام میدهد. فکر میکنم که فلسفه همین داستان و نام این داستان از همین خود اسمی کیومرث برمی آید، یعنی زنده میرا. یعنی ما هم همین خیل هستیم، یعنی زندگی ما همین خیل است، از آغاز از تولد تا مرگ است و باید امروز انسان های هم در همین فاصله عمری که خداوند میدهد کاری را کنند که شایسته انسان، نام بلند انسان باشد. خب غیر از اساطیر ایرانی در کتاب اوستا هم داستان یا عنصر اساطیر خب کیومرث ذکر شده است که البته نویسنده شاهنامه
با آن توجه کرده است و از آن نکته ها برگزیده است و حتی در متن‌های پهلوی هم کیومرث در شکل‌های گوناگون در شکل مثلا گومرد، کیومرز، کیومرد و حتی در سرچشمه‌های عربی هم ما نام کیومرث را با نام ملک جبله یا اینکه ملکوتین میخوانیم که این یعنی شاه کوهسار یا اینکه شاه زمین معنی میدهد که یعنی اولین شاه، اولین ملک در تمام کره زمین بود. از این رو فکر میکنم که فردوسی با اساطیر گذشته توجه کرد و آن را در شکل منظوم به شاهنامه خودش وارد نمود. تشکر زیاد. خوب استاد، در بابت تحولاتی که کیومرث به وجود آورد همچون اولین پادشاه فکری خود را بیان می داشتید، چون شما ذکر کردید که در حقیقت کیومرث نه تنها در منطقه‌ای که به دنیا آمده بود اولین پادشاه بود، بلکه در روی زمین در تمام کره سیاره اولین پادشاه بود. در همین حیات 30 سال پادشاهی که شما ذکر کردید او چی تحولات ها را به میان آورد؟ بله، تحولاتی که کیومرث به وجود آورد، اولین تحولات او از کوهسار به جنگل کوچیدنش، خب با تمام اولادش کوچیدنش. الکی و خود را یک جزئی طبیعت دانست. یعنی اینجا پیوند طبیعت و انسان که امروز هم این یکی از معماهای خیلی بزرگی جامعه ما به حساب می رود که انسان اصلا یک جزئی طبیعت است و باید طبیعت را احتیاط کند، از ثروت‌های طبیعی استفاده کند، در برابر آن ثروت‌ها را برای نسل آینده احتیاط کند. و اولین تحولاتی که انجام داد همین کوچاندن مردم از کوهسار که اونجا به هر حال شرایط زندگی تماما دیگرگونه بود، اما در شرایط طبیعت جنگل زندگی کردن یک اندازه آسان است. دوم نکته ای که از تحولاتی که انجام داده است این تهیه لباس است. تا این زمان مردم تماما به لباس یا اینکه با واسطه برگ و دیگر چیزها برای خودشان لباس تهیه میکردند و اولین کاری که کیومرث انجام داد از پوست حیوان برای انسانها لباس تهیه کرد که این هم از گرمی و از سردی و دیگرها حفظ میکرد و یک اندازه تمدن هم هست که تمدن لباس پوشی را به وجود آورد. سوم نکته ای که باید تاکید کنیم این مبارزه با بدی و کارهای بد، چنانه که او با اهریمن و قوه های بدی مبارزه برد و کوشش کرد که آن کارهایی که انجام داد یک اندازه حفظ کند و برای حفظ این موفقیت های خودش او با قوه بدی مبارزه برد. و دیگر نکته ای که ما باید فراموش نکنیم این خب رام نمودن حیوان ها، رام نمودن حیوان ها و در برابر رام نمودن حیوان ها آنها را مثلا در شکل اهلی برگرداندن، مثلا آنها یابایی بودن، رام نمی شدن، وحشی بودن و از آنها جفت برای خودش انتخاب کرد، هم از شیر آن، هم از گوشت آن، هم از پوست آن استفاده می برد. یعنی او همچون یک رهبر، یک راهنمای بنی بشر حساب می شود که مردم را هرچه بیشتر به تمدن بشری نزدیک کرد. خب تشکر زیاد استاد. وابسته با اون سخنهایی که شما درباره کیومرث سخن کردید، درباره پادشاهی او سخن کردید، تحولاتی که او در قید حیات خود همچون پادشاه، اولین پادشاه به میان آورد گفتید، من میخواستم پرسم که انا همین داستان کیومرث برای نسل امروزه چی میدهد؟ یا اینکه دیگر خیلی کرده گوییم نسل امروزه، مخصوصا نسل جوان امروزه جامعه ما از همین داستان کیومرث برای خود چی گرفته میتوانند، چی عبرتی گرفته میتوانند؟ بله،
ببینید که از انشا شدن این اثر بیش از 1000 سال گذشت، اما شاهنامه یک اثری است که جاودانه است. بعد 1000 سال دیگر باز شاهنامه میخوانند. به چه خاطر میخوانند؟ یکمش این که شاهنامه تاریخ است. تاریخ ملوک عجم است. خود فردوسی هم بارها تاکید میکند که بسی رنج بردم بدین سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. یعنی با واسطه شاهنامه فردوسی تاریخ ملوک عجم را زنده کرد. بله. یکمین فایده این اثر برای نسل امروز که زمان امروزه یک زمانی زود تغییر یابنده، زمانی برخورد فرهنگ ها، زمانی برخورد عقیده ها، اندیشه ها، تمدن ها هست. فکر میکنم که نسل نورس را برای شناخت گذشته خود، افتخار از گذشته خود، برای بلند پرداشتن غرور ملی، افتخار ملی و پیش از همه دانستن تاریخ گذشته خود روانه میکنند. و دوم نکته ای که باید نسل نورس از خواندن اثر، از شنیدن اثر در ذهن خودشان گرفته باشند، گذشتگان ما تاریخ ساز بودند. بله. تمدن آفر بودند. آنها ببینید خود همین داستانی کیومرث که چگونه مردم را راهنمایی کرد، مردم را به تمدن نزدیک کرد، مردم را به طبیعت نزدیک کرد، مردم را برای مبارزه به مقابل بدی روانه کرد که امروز هم همین چیزها در جامعه ما مشاهده می رسد که مثلا امروز یکی از معماهای مهمی جامعه امروزه مسئله اکولوژی است که انسان هر چقدر باید به طبیعت غمخواری کند، از ثروت طبیعی استفاده کند، ولی در برابر همین با ذخیره های طبیعی خیلی احتیاطکارانه مناسبت کند تا اینکه آن به نسل آینده برسد. دیگر از نکته هایی که نسل نورس میتواند از داستان کیومرث برای خودشان انتخاب کنند یا برخوردار باشند، این پیش از همه خب یک نفر راهبر و یک نفری که راهنما است. مثلا کیومرث با حضور شخصی خودش توانست که راهنما باشد و توانست که یک مردم را راهنمایی کند و خودش پیش از همه با شخصیت خودش، با عقل و خرد خودش توانست که مردم را به راه درست، به راه نیک و به راهی که بیشتر اونجا رفاه هست و اونجا امنیت هست و اونجا راحت هست، به همان راه روانه کرد و انسان باید همین خیل باشد. حالا که امروز ما مثلا در عصر 21 زندگی میکنیم، انسان هایی هستند که همین راه را انتخاب میکنند که آن راه نادرست است. بله. راه نادرست است. اندیشه را انتخاب میکنند که پس آن هزار اندیشه های دیگر هست و نسل نورس باید کوشش کند که اندیشه خودش داشته باشد، خرد خودش داشته باشد، خودش نمونه باشد و در این کار فکر میکنم که نه تنها داستان کیومرث بلکه دیگر داستان‌های شاهنامه فردوسی یک الگو و یک نمونه بوده میتواند. از این رو پیشوای معظم ملت امام علی رحمان تصمیم گرفتند که برای هر خاندان در برابر داشتن کتاب تاجیکان بابا جان غفورов داستان شاهنامه خیلی مهم است. بله درست است. و این اقدام جناب عالی خیلی از جانب مردم استقبال شد، خوب پذیرفته شد و من همچون یک متخصص ادبیات شناس میگویم که هر یک نفر که خود را ایرانی نژاد حس میکند باید همین کتاب را در خانه‌اش داشته باشد
و قرائت کند برای خودش، برای فرزندانش، برای نبیرگانش قرائت کند. و فکر میکنم که این اثر که عمومی می شود باز هم برای پیش بردن غایه ملی، افتخار ملی، غرور ملی، دانستن تاریخ گذشتگان خود یک کمک و مساعدت می کند. و شایسته ذکر است که امروز داستان شاهنامه با چنین سبک تهیه شده است که بعد 1000 سال هم آن را میفهمند. مثلا بعضی خلق‌های هستند که ادبیات کلاسیکی خودشان را با لغت میخوانند یا اینکه خواندن آن برای آنها مشکل ایجاد میکنه. ولی مثلا زبان شاهنامه زبان امروزی ما است. بناهای آباد گردد خراب، زباران و استابش آفتاب. ببینید که همه کلمه ها فهما است که امروز هم ما استفاده میکنیم. یک نفری کوچه، مردمی کوچه، مردمی عادی میفهمند. بله، از این رو شاید بعضی فکر کنند که ما مثلا یک اثر کلاسیکی فهمیدن ما دشوار است، ولی الکی همین خودش یک مانع ایجاد میکند که انسان برای فهمیدن و درک ادبیات کلاسیکی یا متن کلاسیکی دشواری کشد. اولین قدم ها همیشه مشکل است، ولی فکر میکنم که هر نفری که شاهنامه گرفت حد اقل همین داستان را خواند، باقی مانده داستان ها را با توجه، با محبت، با یک عشق و علاقه میخواند. و از این رو من از فرصت مناسب استفاده برده تمام جوانان را دعوت میکنم که در برابر دیگر اثرها شاهنامه را خوانند، چون که شاهنامه امروز در فهرست ادبیات جهانی وارد شده است و امروز خاصه یک زمانی شده است که جوانان ما از کشور بیرون می روند، با دیگر فرهنگ ها، با دیگر خلق ها برخورد می کنند و اولین سوالی که پیشنهاد می شود از دیگر خلق ها، شما چی دارید؟ شما چی فرهنگ دارید؟ چی تاریخ دارید؟ اگر جوانای ما شاهنامه خوانده باشند، کتاب باباجان غفورов خوانده باشند یا کتاب‌های بدیعی دیگر خوانده باشند، اون وقت با سری بلند، با زبانی خوب برا گفته میتوانند که من تاجیک هستم، گذشتگان ما شاهنامه آفریدند، گذشتگان ما کیومرث و رستم و منوچهر و دیگر قهرمان ها بودند که همیشه برای صلح، برای دوستی مبارزه می‌بردند. خب، تشکر زیاد استاد. البته شما خیلی خوب ذکر کردید. در حقیقت مقصد از روی نوار آوردن برنامه فردوسی و شاهنامه او یا اینکه برنامه تعلق به شاهنامه، مقصد ما نیست همین است که امروز مردم برو به کتابخانه آرند. مخصوصا ذکر کردید جوان ها باید که دانند گذشتگان ما که ها بودند، چی برای ما میراث گذاشته رفتن. البته تا وقتی که ما تاریخ خود را ندانیم، تاریخ خود را نآموزیم، ما آینده آباد خود را بنیاد کرده نمیتوانیم. و با شما، با دیگر استادان سخن، ما در اینجا وقتی که صحبت میکنیم درباره شاهنامه، درباره همون موضوعی که در برنامه بررسی میکنیم، یک شنگلی مایده‌ای که برای بینندگان عزیز پیشنهاد میکنیم که مقصد ما یعنی ذوقشان، توجهشان به همین کتاب بیشتر شود و آنها گرفته همین کتاب را یک ورق زنند، یک بار خوانند. درست است، این بزرگی ملت ما است، بزرگی زبان ما هست که 1000 سال گذشته است زبان ما تا حالا مردم عادی امروز میفهمد. یعنی این امکانیت ما هست، باید ما از این فخر کنیم و از این امکانیت استفاده بریم که ما امروز کتابان کلاسیکان خودمون رو به یگان خیلی لغت، به یگان نمود ترجمان، به یگان کمک کسی خوانده مطالعه کرده میتوانیم. برای اشتراکتان بار دیگر میnnتداری خود را بیان می‌داریم و بینندگان عزیز یادآور میشوم که مهمان برنامه امروزی فردوسی و شاهنامه او شریف جان توجیبایف بودند. نامزد علم‌های فیلولوژی، دوسنت کافدری ادبیات کلاسیکی تاجیکی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов و ما با استاد داستان کیومرث در شاهنامه را در برنامه مورد محاکمه و مورد بررسی قرار دادیم. برنامه‌های دیگری تلویزیون ولایت سوخت ادامه دارند. ما را همراه باشید و تا برنامه‌های آینده خیر.